వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి. ముందుగా ఈ వీడియోలు చూడండి. পশ্চিমবঙ্গে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির নেতা কুভেন্দু, এই কুভেন্দু অধিকারী সে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে। আমরা বলি কুভেন্দু তুমি মুসলমান হয়ে যাও। আমরা বলি বাংলাদেশে তোমরা কোনো অনুপ্রবেশে ঢুকাতে পারবে না, তবে হ্যাঁ বাংলাদেশের লোক ভারত দখল করে নিবে। তোমরা অনুপ্রবেশ করবে না, আমরা প্রবেশ করব, আমরা ভারত দখল করব ইনশাআল্লাহ। মুসলমানদেরকে শহীদ করে দমানো যাবে না। মুসলমান আল্লাহ পাক ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। মুসলমান শান্ত জাতি। একবার ফুঁসে উঠলে এই কুভেন্দু, এই মোদি, এদের সরকার এটাকে উৎখাত করবেই। শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। মোদিকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আমরা ভারতে ইসলামী পতাকা উদ্দিন করবো ইনশাআল্লাহ। শুভেন্দু এবং নরেন্দ্র মোদী অতি দ্রুত এই আগ্রাসন বন্ধ করুক, না হলে বাংলাদেশের জনগণ সে গাজাতুল হিন্দের ডাক দিবে, ভারতকে স্বাধীন করে টুকরো টুকরো করে দেবে ইনশাআল্লাহ। সারা বিশ্বে আজ মুসলমানদের উপর হামলা করা হচ্ছে। আমাদের মুসলমান ভাইদের পক্ষে আমরা আছি, আমরা প্রয়োজনে জীবন দিব। ভারত অভিমুখে মুফতি আমির মতো লং মার্চ করব, প্রতিবাদ করব। ভারতের নির্বাচনের পর আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর উগ্র হিন্দুবাদীরা মুসলমানদের উপর এমন আক্রমণ শুরু করেছে যে তারা ঘর লুট করছে, দোকানপাট লুট করছে এবং মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। অর্থাৎ একটা রিপাবলিক এবং ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রের মধ্যে কিভাবে এই জঙ্গিবাদী মাত্রাচারা দিয়ে উঠছে, আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। সন্ত মোদি, তুমি যদি ঠিক না হয়ে যাও তাহলে বিশ্বের মুসলমান তোমাকে ছাড়বে না। তুমি হয়তো আজকে ঠিক আছো, ঠিক মনে রাখো, কালকে তোমার আসন ঠিক থাকবে না। এই জন্য বলি, সময় থাকতে তোমার আসন তুমি ঠিক করে নাও। আজ ভারতে হামলা হচ্ছে, আমরা এটা আশঙ্কা করছি সামনে আমাদের বাংলাদেশে হামলা হবে, তখন আমরা কোথায় যাব? এই জন্য নরেন্দ্র মোদি যদি অতি তাড়াতাড়ি হামলা বন্ধ না করে তাহলে বাংলাদেশে আমরা হিন্দুদেরকে নিরাপদে থাকতে দেব না। বিশ্ব তো মুসলমানকে খারাপ বানানোর চেষ্টা করে। আসলে বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় এবং যারা শান্তিতে বিশ্বাসী মুসলিম জনগোষ্ঠী, কিন্তু তাদেরকে উত্ত্যক্ত করলে পুরো বিশ্বকে আমরা দেখাই দেবো মুসলমান জাতি কি করতে পারে। যা 71 সালে করেছি, দ্বিতীয়বার করবো ইনশাআল্লাহ। সারা বিশ্বের সকল মানুষই জানে, মুসলিম যদি কোনো এক দেশে নির্যাতিত হয় তাহলে কোন দেশে মুসলমান সেখান চুপ থাকতে পারে না। কিন্তু আজকে বড় আফসোসের সাথে বলতে চাই, আমার দেশের সরকার আজ পর্যন্ত টু শব্দ করে নাই। তিনি কি মুসলমান না? তিনি কি মুসলমানের সন্তান না? শেখ জিয়া কি মুসলমান ছিলেন না? তাহলে তিনি কেন আজ পর্যন্ত মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সেই নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে একটা টু শব্দ করে নাই? আজকে ভারতের মুসলমান নির্যাতিত, ফিলিস্তিনের মুসলমান নির্যাতিত, কিন্তু আমাদের দেশের সরকার টু শব্দ করে নাই। এই জন্য তাকে বলতে চাই, আপনি যদি মুসলিম সন্তান হয়ে থাকেন, উম্মতে মুহাম্মদ হয়ে থাকেন, তাহলে অতি শীঘ্রই নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে একটা ఆలోచన। చూసారుగా, మొన్నేమో అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ ఎంపీ, బంగ్లాదేశ్ లోకల్ ఎంపీ, టీఎంసీ ఓడిపోయింది, మమతా బెనర్జీ ఓడిపోయింది, 17 కోట్ల మంది బంగ్లాదేశీ ముస్లింల సపోర్ట్ ఆవిడకే ఉంది, బెంగాల్ని ఎలాగైనా మళ్ళీ చేజిక్కించుకుంటాం ఇది అని చెప్పి బంగ్లాదేశ్ ఎంపీ మాట్లాడతాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళేమో ఓడిపోయినందుకు గాను, టీఎంసీ ఓడిపోయినందుకు గాను ఇక్కడ వీళ్ళు ధర్నాలు, ఏకంగా బంగ్లాదేశ్లో వాళ్ళు అక్కడ ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు ఇవన్నీ వాళ్ళు అక్కడ చేస్తారు. పోనీ ఇదేమన్నా భారతదేశంలో భారతీయులు చేశారా అంటే లేదు. కలకత్తా అంతా హ్యాపీగా ఈరోజు పండగ చేసుకుంటుంది. బెంగాల్ మొత్తం ప్రశాంతంగా ఉంది. అక్కడక్కడ కొంతమంది గూండాలు ఏం చేస్తున్నారు అనే దాని చర్యలు అవి చేసుకుంటూ పోతున్నారు అనుకోండి. అలాగే మొత్తం బీఎస్ఎఫ్కి అసాధారణ అధికారాలు కూడా కట్టబెడుతూ పూర్తి స్థాయిలో కంచె నిర్మించడానికి 45 రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి శువేందు అధికారి తీసుకోవడం జరిగింది. 45 రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్లో పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కడా కూడా కనీసం, అలాగే అధునాతన స్కానర్లను కూడా బార్డర్ దగ్గర ఏర్పాటు చేయాలి అనేది కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చేశారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా దానికి యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చేసింది. అలాగే బీఎస్ఎఫ్కి అసాధారణ అధికారాలు కూడా కట్టబెడుతున్నారు అనేది తెలుస్తున్నటువంటి అంశం. సరే, ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఇంతమంది పాపం అసలు 17 కోట్ల మందికి ప్రతినిధులుగా ఉన్నారా ఇంకోట తెలియదు. కానీ బెంగాలీ ప్రజలకి లేనటువంటి ఆ బాధ మొత్తం అంతా కూడా బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు వచ్చింది మమతా బెనర్జీ మీద. ఒక పని చేయరాదు. ఇంతకీ అసలు దీదీ ఎక్కడుంది అంటే
కలకత్తాలో కాళీఘాట్లో ఉన్నటువంటి తన నివాసంలో ఉంది. చుట్టుపక్కల భారీగా భద్రత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది సరికొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన సమయంలో, రైట్. అండ్ బయటికి రావట్లేదు, రాజీనామా చేయలేదు, ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయించుకుంది అగౌరవప్రదంగా. అంతే, రాజ్యాంగాన్ని అగౌరవపరిచినట్టే కదా. ఆమె టర్మ్ ముగిసిపోయింది, వేరే వాళ్ళకి అధికారం వచ్చింది అన్నప్పుడు సంతకం పెట్టి తప్పుకోవాలి. అబ్బెబ్బే నేను చెయ్యను అని చెప్పి రాజ్యాంగానికి అగౌరవం కలిగించేలాగే ప్రవర్తించి ఆఖరికి ఇంట్లోకి వెళ్ళి సైలెంట్గా కూర్చుని తప్పితే ఇంకోటి ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు అక్కడ బొగ్గు స్కామ్ అనేటువంటిది బయటకు వస్తుంది చాలా క్లియర్గా. అందులో అభిషేక్ బెనర్జీ ఎవరైతే మేనల్లుడు ఉన్నాడో వాడు కావచ్చు, ఐపాక్ ప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కావచ్చు, మొత్తం అందరూ కూడా రేపు పొద్దున్న శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానానికి వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నారు అనేది ఒకటైతే, ఇప్పుడు ఇంకొక డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మమతా దీదీ బెంగాల్లో ఎలాగో ముఖ్యమంత్రిగా ఓడిపోయావు కాబట్టి, నీకు ఎలాగో బంగ్లాదేశ్లో సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళిపోతే నిన్నే అక్కడ ప్రెసిడెంట్గాను ప్రైమ్ మినిస్టర్గాను చేసేస్తారు కదా, అప్పుడు ఇంకా చాలా చక్కగా ఉంటుంది కదా, ఈ టీఎంసీని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టేసుకో హ్యాపీగా అని చెప్పి అంటున్నారు. సో బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు ఆహ్వానిస్తున్నారు, బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తున్నారు మమతా దీదీని. సో బెంగాల్లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇక్కడ ఎలాగో ఇక మీకు పని లేదు కాబట్టి మీరు బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళిపోతే అట్లీస్ట్ అక్కడ మీ రాజకీయం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు. పంపించేయచ్చు అంటారా? ఎందుకంటే ఆ సపోర్ట్ చూడండి 15 ఏళ్ల పాటు ఏ విధంగా నడిచిందంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫోర్సెస్ కూడా అక్కడ ఏమీ పనిచేయడానికి లేకుండా పోయింది. తనకి ఏ రకమైనటువంటి ఓటు బ్యాంక్ రెడీ చేసి పెట్టుకుంది అనేది కూడా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చాలామంది విశ్లేషకులు చెప్తున్నటువంటి అంశం. బంగ్లాదేశీ ఇస్లామిక్ ఆందోళన్ టుక్ ద స్ట్రీట్స్ ఇన్ ఢాకా ఇష్యూయింగ్ ఓపెన్ థ్రెట్స్ టు PM మోడీ అండ్ CM Suvendu Adhikari and warn of attacking India unless outside West Bengal CM Mamata Banerjee is reinstated following TMC's heavy defeat to BJP in the assembly election. మోడీకి వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకమ్మా మా ప్రధానమంత్రికి వార్నింగ్? మీ వల్ల హ్యాపీగా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అదేదో డైరెక్ట్ వార్నింగ్ బంగ్లాదేశ్ నుంచి భారతదేశానికి మీరే ఇవ్వండి పోని. వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వడం? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా వాళ్ళని కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోయి, ఎందుకంటే బార్డర్లు ఇప్పటికీ చాలా చోట్ల దాటుతున్నారు, ఎవరికి తెలియకుండానే ఖాళీ అవుతున్నారు. ఉన్న వాళ్ళని కూడా తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళిపోతే బంగ్లాదేశ్ను పునరుద్ధరించుకోండి, హ్యాపీగా సరిపోతుంది. బెంగాల్ స్థిరంగా ఉంటుంది, సుస్థిరంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆనాడు స్వాతంత్ర సమరయుద్ధంలో బెంగాల్ పాత్ర ఎలా ఉందో ఈరోజు భారతదేశ అభివృద్ధిలో కూడా బెంగాల్ పాత్ర అలాగే ఉంటుంది అని ఒక నమ్మకం అయితే కలుగుతుంది చాలామందికి. ఆ నమ్మకాన్ని చంపేయకుండా బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళిపోతే బెటర్ ఏమో అని చెప్పి చాలామంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఏమంటారు? మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి. చూస్తూనే ఉండండి ది బర్డ్ మీడియా.